नमस्कार श्रोता बंधु मु प्रतिमा त्रिपाठी सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसंतु सुनिबा बीणापाणी महांतींकर क्षुद्र गल्प बापा। हुइसिल मारिला भली शब्द करी साइकेलटा घर आड़कू गड़ेई नेला बेले मने हेला बारंडारे बापा जेमती बसिछंती। जेमती से आगरू बसुथिले ठीक सेमिति बाँ पटरे थिबा खुंब देहकू लगी से बसी थांती। हाथ पापुली देवटी छंदी होई थाए दुई आंठू उपरे। मुंडटी बेले बेले झुंकी पड़ी थाए। प्राय नंडा होई आसीथिबा मुंड उपरे बेले बेले नाली गामुछाटी पकई से बसी थांती। साइकेल गेट भितरे न पसुणु से केबे सुबास को अनांती तो केबे अनांती नहीं। बेसी डेरी हेले बो को बेस कड़ा करी दीपद झाड़ी दियंती। मरिबार पूर्व दिन मध्य से धारावाहिक भाव बारंडारे बसी बो हाथरू हॉर्लिक्स पीथिले। काठ आ परिबावालार हिसाब करी टंका देइथिले एवं यथारीति रुटी दूध खाई बिछणारे शोइथिले। व्यतिक्रम एही जे सकाळे आउ से बिछणारू उठी फूल गछरे पानी देई नथिले कि सुबासर घर कबाट बाड़े निदरू उठिबा पई तागिद करी नथिले। बो आउ सान भौणी रीनार विकल कांदणा शुणी सुबास निदरू उठी पड़ी जानिथिला बापा निद्रित अवस्था मरीछंती। काहाकू पदे अधे किछि कही मरी नाहंती। निमिषकरे काहू काहू बंधुबांधव आसी पहुँची जाइथिले एवं सुबास प्राथमिक धक्काटी संभाली नेबा पूर्वरु ही ताकू अन्य मानंकर तागिदारे बापांकर शेषकृत्यटी समापन करी घर को फेरी आसिबाकू होइथिला। केते दिन तार समस्त द्रुत घटनारे बापांक विषय चिंता करिबाकू समय नथिला। घर को एते लोक जिबा आसिबा करी कोलाहलमय करी रखिथिले जे घर मालिक घरे अच्छी कि नहीं से विषय केबे भाबी नहीं सुबास। तापरे तो ए किछि दिन हला से निज भितर शून्य होई आसुथिला। धीरे धीरे घरर गहली क्रमशः शून्य होई जाउथिला। से केबे भाबी नथिला जे से बापांक आवर्तमानरे एपरि भाबे निशून होई जिवो। अथच सुबासर हाथ साइकेल हैंडल उपरे अटकी गला। ए कौन से देखुछि? बापा बसिछंती मुह तलकू पोती। से भयरे आखिमली चाहिला। खूब निरीक्षण करी बारंडा को चाहिला। ना नाही। मनर विकार पाखरे थिबा आंब चाकुंडा गछरु रास्तार आलोक छिटिकाए पड़िछि बारंडारे। छाई आलुअरे पवन जेमिति लुचकाळी खेलुछि। एते दिन धरी छपी रहिथिबा शून्यता जेपरी विकट आकार नेई सम्मुखरे छिड़ा होइछि। सुबास एणिकी तेणिकी अनेइला। रास्ता निशून होई आसुछि। घरे मध्य कहार पाटितुंड शुभु नाही। रीना पाठ बही उपरे मुंड रखी शोइबणी। बो रोषेई सारी ठाकुर पूजारे बसिथिबो। दांड जगी बसिथिबा लोकटा जे आउ केबे फेरिबो नाही से कथा केबे भाबिबा संभव हेउ नाही, विशेष करी एमिति निछाटिया मुहूर्तरे। सुबास को वास्तविक डर माडुथिला। भूत प्रेतरे तार विश्वास नहीं, किंतु से बारंडारे काहाकू देखिला। निजे तो एई हातरे मासक तळे बापांकर रोगिणा हाडुआ मुहरे निया बरियाटा गुंजी देइथिला। तेबे अस्पष्ट कंठरे बो बो बोली दी थर डाकी देई से साइकेल उपरे मुह चापी आखि बुझी देला। गोड़रू मुंड जाए गोटिए कोहलिया चित्कार ताकू थर थर करी देउछि। बो बोधुए चेहिथिला किंबा तार डाक शुणी पारिला किंबा झरका पाखरे तार फेरिबा पथकू चाहि ठिया होइथिला। सुबासर डाकरे कबाट खोली पाखकू धाई आसी व्याकुल कंठरे ता पिठिरे हाथ मारी पचारिला, किरे झुंटिलु कि? एमिति छिड़ाटा काहेकि होइछु? निजको संजत करी नेबाकू सुबास चेष्टा करी नीरव रहिला। बो गछकू कांथकू बाड़कू अनेई अधे दुख अधे छिगुला कंठरे कहिला, केते थर कहिलेनी तते तू दिन राति एते खटिबा दरकार नहीं। बापा ठोई अबिगुणिया गुणटी खाली छड़ेई आनिछु। काहा कथा शुणु नाहु। जिद तो तम वंशर बाना। एथर घर को चल, राति आसी केते हेलाणी। सुबास काकरिया कंठरे कहिला, हठात मुंडटा कौन होईगला? तते डाकिदेली। तू डरी नाहु तो बो? डरिबी काहाकू? तो डाककू तो मु कान पारी बसी थाए। निया लगा आखि को निद टिकिए भी आसु नाही। बो तार कथाटाकू एड़ेई जाइछि। एक रकम भल। 23 वर्षर पुओ सुबास एमिति छोट पिलांक परी बापांक प्रेतात्मा मनरे देखि डरुथिबो से बा काहेकि भाबिबो। बारंडा उपरे चढ़ी से तिरछेई चाहिला खुंब आड़कू,
କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସାରା ବାରଣ୍ଡାଟା ନିଶୂନ, ନୀରବ। ସାଇକେଲ ଘର ଭିତରେ ରଖି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅନାଇଲା ସୁବାସ। ଚେୟାରଟା ଟାଣି ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବୋଉ କହିଲା, କିରେ ବସୁଛୁ କ'ଣ? ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଆ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଢ଼ିବି। ରାତି କେତେ ହେଲାଣି ତୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି? ବାପ ଥିଲାବେଳେ ସିନା ନିଧଡ଼କ ଥିଲୁ। ବୋଉର କଣ୍ଠଟା ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ କଥାଟା ଅଧା ରହିଗଲା। ନିଧଡ଼କ କାହିଁ? ବାପା ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ନୀତିଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଣି ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। 4ଟା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଦିନକୁ 10,000 ଥର ବାପା ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବାସ ପାଇଁ ଏମିତି ସେ କିଛି ରଖିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଇକେଲ ଧରି ଚାକିରି ବାହାନାରେ ଘୁରି କେବଳ ଅନ୍ନଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବ। ହେଲେ ବାପା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସୁବାସ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଏତେ ଟିକିଏ ବଦଳି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ବଦଳି ଯାଇ କିଛି ହେବାକୁ ଏଯାବତ୍ ସୁବିଧା ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିବ ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସୁବାସ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ାଇ ପାଟିରେ ପୁରାଇଲା। ତରକାରୀରୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଜିକାଲି ବୋଉର ମନ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛି କହୁଛି କିଛି ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପିଢ଼ାଟା ଉପରେ ବସି ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହୁଁଛି। ଏଣେ ଚାକର ପିଲାଟା ବାପାଙ୍କର ମରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ରୀନାଟା ଟିକେ ଘର କାମ କରନ୍ତା ନାହିଁ? ସବୁ କ୍ରୋଧ ଯାଇ ରୀନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୁବାସ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ରୀନା, ଏ ରୀନା, ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇକରି ନିଦରେ ଶୋଉଥିବୁ? ଦେଖୁଛୁ ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ବୋଉ ଉପରେ ଏତେ କାମ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ସବୁଦିନ କ୍ଷୀରି ହେଉଥିଲା ଘରେ, ନହେଲେ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଏକାଥରକେ ବନ୍ଦ। ନା, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ସୁବାସ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ବୋଉ ତାର ହାତ ଧରି ବସେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଅବୁଝା ହ ନା। ରୀନା କ'ଣ କରିବ? ବାପା ପରା ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ତାର ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ତ କିଛି କଞ୍ଚା ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘରକୁ ଆଣୁନଥିଲେ। ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଉଳ ଆସେ ସେଥିରୁ ବିକା କିଣା କରି ଚଳିବା କଥା। ହଠାତ୍ ବୋଉ ଏମିତି ବାପାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିଟାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ସୁବାସ ଭାବିନଥିଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ ବାପା କାହାର ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ସୁବାସର ସେମିତି କିଛି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନଥିଲା। ପାଖାପାଖି ବସିଲେ ଖାଲି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଉ ମନୋମାଳିନ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ହଁ ନାହିଁରେ 2 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ି ଖବର ବୁଝି କିରାଣୀ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନ କରି ସେ 4ଟା ଝିଅ ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଘର 2 ବଖରା ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବହୁବାର କହି ସୁବାସ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିବାରୁ ସୁବାସର ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଥିଲା। ତାକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ବାପାଙ୍କର କୁରଡ଼ ଆଖି 2ଟା ତା ପଛେ ପଛେ ସର୍ବଦା ଘୁରୁଛି। ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଟିକି ନିଖି କରି ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ଆଉ ଉପହାସ କରି କହୁଛି ଯେ ସୁବାସ ଅପଦାର୍ଥ, କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନସାରା ଏଣେତେଣେ ଘୁରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯାଏ। ରାତି ଅଧକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ରାତି କରି ଫେରିଲେ ବି ସେଇ ଏକଇ ଦୃଶ୍ୟ। ବୋଉ କିଛି ନ ପଚାରି 2ଟା ଥାଳିରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଏ, ପାଖାପାଖି ଆସନ ପକାଇ। ବାପା ଥାଳିକୁ ଚାହିଁ କହନ୍ତି, ଆରେ ବାସୁ ବୋଉ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ଷୀରି ଦେଲ? ଉଠେଇ ନେଇ ସେ ଥାଳିରେ ଦିଅ। ନହେଲେ କେବେ କେବେ କହନ୍ତି, ବାସୁକୁ ଟିକେ ଚିନି ଦିଅ, ଘିଅ ଟିକେ ରୁଟିରେ ମାରିଦିଅ, ତା ତଣ୍ଟିରେ ଗଳିବ ନାହିଁ। ଗେଲା ପୁଅ ତମର ନା। ବୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସେତକ କାମ କରିଦିଏ। ହେଲେ ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଥାଏ କେଜାଣି, ଶୁଣିଦେଲା କ୍ଷଣି ସୁବାସକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ସେ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ବାପା ତାକୁ ଏପରି କଥା କହିବେ। ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ? ସୁବାସ ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ରୋକଠୋକ୍ 2 ପଦ ଶୁଣେଇ ଦେବ, ମାତ୍ର ପାରିନଥିଲା। ନିଜର ଚାକିରି ପରେ କିମ୍ବା ଅତିଶୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ସେ 2 ପଦ ଶୁଣେଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଥିଲା ମନରେ। ମାତ୍ର ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ମଲାବେଳେ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ପାଖକୁ ଡାକି ହାତ ଧରି 2 ପଦ କଥା କହିଲେନି କି ଲୁହ ଟୋପେ ଝାଡ଼ିଲେନି। ସୁବାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ମମତା କି ଆସ୍ଥା ନଥିଲା।
ବୋଉ ପୁଣି ସେମିତି ପ୍ରହସନ କରି କହୁଛି ଖାଇଦେବାକୁ, କାରଣ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ସୁବାସ ବୋଉର ହାତଟା ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠିଗଲା। କବାଟ କିଳି ଦେଇ ବିଛଣା ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନଟା ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠୁଛି। ବୋଉ ତାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି, ସମସ୍ତ ବିଳାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖୁବ୍ ସଂଯମ ସହକାରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ହେବ। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ନୀରବ ଆଖିରେ ଏକଥା ସେ କହୁଥିଲେ। କେବଳ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ଏବେ ପାଟି ଫିଟାଇ ତାକୁ କହୁଛି ବାପା ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଲା? ତା ବୋଲି କ'ଣ ଘରେ ଆଉ କେହି ମନ ମୁତାବକ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ? ସୁବାସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ? ସୁବାସ ଉଠିଯାଇ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରାସ୍ତାର ସ୍ତିମିତ ଆଲୋକ ବାପାଙ୍କ ତରାଟ ଓ ସଦାବିହାରୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଦିନେ ସକାଳେ କୁଜେଇ ବସି ସେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଉପାଡ଼ନ୍ତି। ନଈ ନଈ ଢାଳରେ ପାଣି ନେଇ ଢାଳନ୍ତି। ପୁଣି ଗାଧୋଇ ଆସି ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସକାଳେ ବୋଉ କାହାକୁ କେଜାଣି କହୁଥିଲା ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଛମୂଳେ ଆଣ୍ଠିଏ ବହଳର ଘାସ ହେଇଗଲାଣି। ପତରରେ ପବନ ଚହଲିଗଲା ସିରି ସିରି ଶବ୍ଦ କରି। ସୁବାସ ଚମକିଲା ପରି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ବସିଗଲା। ଯା, ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି। ଅଯଥା ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୋଉ ଆଉ ରୀନା ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି? କିଏ ଯାଏ ଏତେ କଥା ବୁଝିବାକୁ? ନିଜ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସୁବାସକୁ ବେଳ ନାହିଁ। 8 ଦିନ ହେଲା ସକାଳ 10ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବି କେଉଁଠି ହେଲେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଇ ଚାକିରିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ସାକ୍ଷାତ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁବାସ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଥିଲେ ବାପା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଉଦାସୀନ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ନିଜର ବି କେହି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ସୁବାସ କ'ଣ ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଅମଣିଷ ହୋଇ ରହିଛି? କାହିଁକି? କେବଳ ସେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନରୁ କେବଳ ସେ ଶୁଣି ଆସିଛି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଦେଶ, ଏଇଠି ବସ, ସେଠିକି ଯା ନା, ଏ ବହି ପଢ଼, ସେ ବହି ପଢ଼ ନା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବଢ଼େଇ ଘରେ ଝାମେଲା ନ କରିବାକୁ କି ବାହାରେ ଆଡ୍ଡା ନ ଦେବାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ ନ କଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଦିନକୁ 10 ଥର ସେ କହୁଥିଲେ। ଅଜସ୍ର ବିରକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୁବାସ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟେ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ନିୟମ ମାନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବି। ଥରେ ଅଧେ ଡେରି ହୋଇଗଲେ ବି ବାପା କିଛି ନ କହି କେବଳ ତେର୍ଛେଇ ଅନାନ୍ତି। ବାସ୍, ସେତିକି ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। କେବେ କେବେ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାଗଯୁଦ୍ଧ କରି ଉପାସ ଶୋଇଥିବ। ଗମ୍ଭୀର ରହିବାକୁ, କଥା ନ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ହେଲେ ବାପା ଯେମିତି କି ସେମିତି। ସାରା ଜୀବନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ତାଙ୍କର ବଦଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ବି ସୁବାସର ଖାଇବା ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଯଥା ବୋଉକୁ ଶୋଧି ତାର ରୋଷେଇର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇବା, ରୀନାକୁ କହି ସୁବାସର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। କେବେ ହେଲେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସୁବାସ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବରେ ବରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସୁବାସର ଛାତି ଭିତରଟାରେ ଗୋଟାଏ ନୀରବ ଅବଶୋଷ ଭରି ରହିଛି। କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ବୋଉ ଡାକୁଛି। କାହିଁକି ଯେ ସେମିତି ବିରକ୍ତି କରେ ବୁଝିପାରେ ନା ସୁବାସ। କବାଟ ଖୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ। ହାତରେ ତାଟିଆଟାଏ ହେବ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଧରି ବୋଉ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତା ଆଖି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ବୋଉ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି କହିଲା, ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି କିଛି ଖାଇଲୁନି, ନେ ଏ କ୍ଷୀରି ଟିକକ ଖାଇଦେ। ବୋଉର ଆଖିରେ ଲୁହ। କି ବାଜେ କଥା ସବୁ! କିଏ କହିଲା ତାକୁ ରାତି ଅଧଟାରେ ଏସବୁ ଫାର୍ସ କରିବା ପାଇଁ? ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କ୍ଷୀରି ତାଟିଆଟା ଧରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ। ନେ ଖାଇଦେ, ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି। ତୋ ବାପା ଥିଲେ ସିନା। ସୁବାସ ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ନେଇଯା କ୍ଷୀରି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବାପା ଥିଲେ କ'ଣ ଗଛରୁ ସୁନା ଫଳିଥାନ୍ତା? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୋଉ ବଲବଲ କରି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛି। ସତେ କି ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷଟିକୁ ସେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛି। ବୋଉର ସେ ନିରୀହ ଚାହାଣୀ
ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା ସୁବାସ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତ ଆଉ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣିକି ତୋ ଘର, ତୁ ଯେମିତି କହିବୁ ସେମିତି ହେବ। ରାଗିଲେ ତ ଆଉ ସଂସାର ଚଳିବନି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ସିନା ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ ସେସବୁ ହେବନି ବାପା। ଘର କଥା ତତେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ବୋଉ ପୁଣି କହିଲା। ସୁବାସ ସେମିତି ରାଗରେ ଫାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ବସିଲା। ନାହିଁ, ବୋଉକୁ ସେ ଦୟା କରିପାରିବନି। ବାପା ନଥିବାରୁ ସେ ଏଣିକି ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ବୋଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାନ୍ଦୁରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସେ ଦାଣ୍ଡପଟ ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବୁ। କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା, ତହିଁକି ଛେରୁଆଟା ତୁ, ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ଡରୁ। ତୋ ବାପା ଥିଲେ ସିନା। କ୍ଷୀରି ତାଟିଆଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସୁବାସ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ତୁ କେତେଥର କହିବୁ ମୋତେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଥିଲାବେଳେ ସେ ମୋର କ'ଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅନାଥ ହୋଇଗଲି। ବୋଉ ନୀରବରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୀରିକୁ ଗୋଟାଇ ନେଉ ନେଉ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ରାଗିବା କେବଳ ପାରିବାର ଲୋକକୁ ଶୋଭା ପାଏ। ତୋ ବାପା ଥିଲେ ତୁ ଏମିତି ଉପାସରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁନି। ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି କରିବି। ଘରେ ଏଠି କେମିତି ମୁଁ ଚଳୁଛି ଆଉ ଘର ଚଳାଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଏଥର ସୁବାସର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଥରଥର କରି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଜାଣେ ସେ ବୋଉର ଚିରାଚରିତ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିମାନ ରହିଛି ତା ପ୍ରତି। ଏବେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାପା ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାପା ରୂପରେ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୁବାସର ଯେ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଅଛି, ସୁବାସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏ କଥା କେହି ଯେପରି ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି? ଚେୟାର ଉପରେ ଓଠ ଚାପି ବସି ପଡ଼ିଲା ସୁବାସ। ରାଗରେ ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀରଟା ଜଳି ଉଠୁଛି। ବୋଉକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କଡ଼ା କଥା ନ କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କାନେ କାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ ସେ। ବୋଉ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତାଟିଆଟା ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ନୀରବରେ। ରୀନା ଅନେକ ବେଳୁ ଶୋଇବଣି। ଚାକର ପିଲାଟା ନାହିଁ। ବୋଉ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ? ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରଟା ଦିଆଯାଇଛି କି ମେଲା ରହିଲା କେଜାଣି? କିଏ ସବୁ ଦେଖିବ? ମାସକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ସବୁ ବୁଝି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁବାସ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଉଠି ଦାଣ୍ଡପଟକୁ ଗଲା। ସତେ ତ ଦ୍ୱାରଟା ମେଲା ରହିଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ସାଇକେଲଟା ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଛି, ଦାଣ୍ଡର ବାଉଁଶ ଗେଟ୍ଟା ବି ଖୋଲା ରହିଛି। ଚାବିଟା ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ନେଇ ସେ ବାଉଁଶ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଁ ପଟରେ ସଦାବିହାରୀ ଗଛ, ପତ୍ର ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଅନାବନା ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟକୁ ଥିବା କଦଳୀ ଗଛର ବାହୁଙ୍ଗା ଶୁଖିଯାଇଛି। ସୁବାସର ଛାତି ଭିତର ମକଚି ହୋଇଗଲା। ନାଇଁ, ଏଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେବ। ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ କିଏ ଯେମିତି କେଉଁଠି କହିଲା, ରାତିରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ବାବୁ। କିଏ? ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସୁବାସ। ବାପାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ଶୁଭିଗଲା। ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବୋଉ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? ସୁବାସ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲାସରେ ହସି ପକାଇ କହିଲା, ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ବୋଉ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘରଟା ମୋତେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ନିଦ ହେଉନି। ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତୁଟା ଏଡ଼େ ବାଇଆରେ ଅଧା ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲିବୁ କ'ଣ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆ ଘରକୁ ଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହେବ। ଯେମିତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ସବୁ କଥା ହୋଇଥାଏ। ତୋ ବାପା ମୋତେ କେତେଥର କହିଥିବ, ଆଜି ସେ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ପାଗଳା ପରି ରାତିରେ ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିବି? ବୋଉ ଅଧାବିଜା କଣ୍ଠରେ ଏତିକି କହି ଛେପ ଢୋକିଲା। ସୁବାସ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝେ କ'ଣ? ଫାଙ୍କି ଦେଲା ଭଳି ବେପାରୁଆ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ମିଛ। କିଏ ତୋତେ କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି? ସେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋର ଦିନେ ବି ଭଲରେ କଥା ହୋଇନି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ବୋଉ, ତୁ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ବୁଝୁନାହୁଁ। ବୋଉ ଇତ୍ୟବସରରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଥିଲା ଏବଂ କରୁଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସୁବାସର ଆଖି ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ତା ମୁହଁକୁ ନିର୍ବାକ ବିସ୍ମୟରେ ଚାହିଁ ବୋଉ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲା, ହଇରେ ବାସୁ, ତୋ ଆଖି ତଳେ ଏଡ଼େ ଗହିରା ହୋଇ ଦାଗ କେବେଠୁ ପଡ଼ିଲାଣି? ତୋ ବାପା ଗଲା ଦିନୁ ତୋତେ ଭଲରେ ଆଖି ପୂରେଇ ମୁଁ ଚାହିଁନି। ତୁ ଖିଆପିଆ ନ କରି ବାପକୁ ଝୁରି ହେଉଛୁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବ? ହଇରେ ବାସୁ, ତୋ ଗାଲ ବସି ଏଡ଼ିକି ଗାତଟାଏ ହେଲାଣି। ମୋତେ ମରଣ ନ ହୋଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କାହିଁକିରେ? ବୋଉ ଲୁଗା କାନି ନେଇ ନିଜ ନାକ ଓ ଆଖି ପୋଛିଲା। ସୁବାସ ନେଇ ଦେଖିଲା।
ବୋଉର ହାଡ଼ୁଆ ମୁହଁରେ ଗାଲ ଦୁଇଟା ପଶିଯାଇଛି। ଆଖି ତଳେ ତାର ବି ଗହିରିଆ କଳା ଦାଗ। ହାତ ଓ ବାହାରେ ଶିରାଗୁଡ଼ା ଟାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଲଙ୍ଗଳା ଲମ୍ବା ହାତଟା ଛାଟ ମାରିଲା ପରି ସୁବାସର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଲଟକି ରହିଛି। କରୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଆସୁ ଆସୁ ସୁବାସ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏ କିଛି ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କ ପରି ବୋଉର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ସହିଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳି ଅଙ୍ଗାର ହେଲେ ବି କେହି ଥରେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇନାହିଁ। ବୋଉ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେ? ବାପା ଶୋଧିଲା ବେଳେ କାହିଁ ଦିନେ ବି ତା ପଦେ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିବାର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସୁବାସ ବୁଲି ପଡ଼ି ଗେଟ୍ରେ ଯାଇ ଚାବି ଦେଲା। ଆଉ ବୋଉର ହାତ ଧରି ନୀରବରେ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ମନକୁ ମନ ମୂର୍ଖି ହସିଲା ନିଜ ଆଚରଣରେ। ତର୍ଜମା କଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଇଆ ହେବ ଯେ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାପ ପରି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଭାବିଦେଲା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ହାତଟା ତାର ଝାଳେଇ ଉଠିଲା। ବୋଉର ହାଡ଼ୁଆ ପାପୁଲିକୁ ଧରିଥିବା ବଳିଷ୍ଠ ପାପୁଲିଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା ଥର ଥର କରି। ବାରଣ୍ଡାକୁ ନ ଉଠୁଣୁ ବୋଉ କହିଲା, ନାଇଁ, ଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସ୍। ଶୀତଳ ପବନ ବାଜିଲେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଗତ୍ୟା ବାସୁ ବସିଲା। ଜାଣିଲା ବୋଉ ତାର ଜାଲ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛାଇ ସାରିଲାଣି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କବଳ କରିଦେବ କହିହେବନି। ସୁବାସର କେଜାଣି କାହିଁକି ଛାତିଟା ଧଡ଼ପଡ଼ କରୁଥିଲା। ବୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ହେବ? ସବୁଦିନେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ସମାନ ଥାଏ? ଆଉ ବାପା ମା ତ ଚିରକାଳ କାହାର ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ମୋତେ କାଲି ପରି ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆସିଲାର ବର୍ଷକ ପରେ ତୋର ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତରକାରୀ ବଘାରୁଥାଏ, ତୋ ଜେଜେମା ଧାନ ଶୁଖାଉଥାନ୍ତି। ବାପା ତୋର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ଛାତି କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଗିଲାସେ ପାଣି ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଥପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଯେ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ତୋର ଫେରି ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି ହେଲେ। ଜେଜେମା ଦିନୁଟାଏ ରାହା ଧରି ଗାଁ ସାହି କମ୍ପାଇଲେ, ହେଲେ ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ଅଖିଆ ଅପିଆ ବାବନାଭୂତ ପରି ବୋଲିଲେ। ସୁବାସ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କାହିଁକି ତୁ ପଛ କଥା ପକାଉଛୁ ଶୁଣେ? ବାପା ତାଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ବୋଉ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତୁ ସେଇ କଥା କହିବୁ। ହେଲେ ସେଇ ନାଉର ମଞ୍ଜି ତ ସମସ୍ତେ। ତୋରି ପରି ବାପକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଗାଲ ପଶିଗଲା। ଆଖି କୋଣରେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଗଲା। ଖିଆପିଆ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଧକ୍କା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବାଇଆ ପାଗଳା ପରି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ତୁ ଦୁଶୁଛୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଦିନର ତୋ ବାପା ଭଳି। ତୋ ବାପା ସିନା ଅପାଠୁଆ ଥିଲା, ହେଲେ ତୁ ତ ସେମିତି ନୋହୁଁ। ତୋ ଉପରେ ତାର ଅନେକ ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ସୁବାସ ଅଟକି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅବିକଳ ନିଛକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରି? ହଁ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ତୁ। ଅଝଟିଆ, ଅମାନିଆ, ପାଗଳଟାଏ। ସୁବାସ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁ ମୋତେ ବୁଝିବୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୋର ବୁଝାମଣା ଦେଖି ମୋତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବୋଉ ହଠାତ୍ ସୁବାସର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜାଇ ନେଇ କହିଲା, ଥାଉ, ଭୀମ ବଳ କେବଳ କୁନ୍ତି ଜାଣିଥିଲା। ଆଜି ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ହେଉଛି, ନହେଲେ ତୁ ଚୁପଚାପ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁଣି। ବୋଉର କୋଳ ଭିତରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ସୁବାସ କଇଁ କଇଁ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସତେ ସେ କେତେ ଅସହାୟ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଘରେ ବାହାରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଓଃ, ବାପା କାହିଁକି ଯେ ଚାଲିଗଲେ? ବୋଉର କୋଳ ଭିତରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ସୁବାସ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ବୋଲୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ବାପା ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଫେରିଆସ, ଫେରିଆସ ବାପା। ମୁଁ କେବଳ ସୁବାସ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅମାନିଆ, ଅଝଟିଆ, ପାଗଳା ସୁବାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେମିତି ତମେ ପିଲାଦିନେ ଥିଲ ବାପା। ମାତ୍ର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ତା ଓଠରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।